شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم چیپٹر پڑھیں گے مصوری۔ پیج نمبر 33 ہے، چیپٹر ہے مصوری۔ یہ مصوری کیا ہے، اس چیپٹر میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مصوری میں ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں۔ ہر انسان میں دکھ سکھ، خیال، خواہش، جذبہ احساس تھین تا وہ یہی خیال بین تائن پہنچائن لائے عام طور پر بولی جو سہارو وڑھندو ہو۔ ہر انسان میں دکھ سکھ، خیال، خواہشیں، جذبے اور احساس ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس خیال کو دوسرے سے تک پہنچانے کے لیے عام طور پر بولی کا استعمال کریں، یعنی اگر ہمارے سپوز ہمارے ساتھ کچھ تکلیف ہو رہی ہے ہمیں، یا ہمیں کچھ پریشانی ہے تو ہم دوسرے کو بتاتے ہیں بول کر، یعنی زبان سے ہم اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ مصوری با ایک قسم جی بولی ہے جیکو عام طور لکھی وٹھندی بولی کان ودھیک سگھاری ہوندی ہے۔ مصوری جو ہے وہ بھی ایک قسم کی بولی ہوتی ہے جو کہ عام طور پر لکھنے والے کی زبان، وہ جو ہے خود بولتے نہیں ہیں بلکہ وہ تصویر پینٹ کے ذریعے اپنی خواہش اور اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہیں۔ سادہ لفظن میں ہن کھٹی چیو تا جیڑی ریت ریڈیو کانپوئے ٹیلی ویژن اطلاع جی ترقی یافتہ ذریعو ہے، اساں مان ہر ایک ٹیلی ویژن کے ریڈیو جی بٹ ودھیک پسند کری تو تیڑی ریت مصوری با عام لکھی کان ودھیک پسند کئی وجی تھی۔ جس طرح کہ اس دور میں آج تک ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن جو ہے وہ اطلاعات کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے، ترقی یافتہ ذریعہ ہے، اسی طرح ہم جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے زیادہ اہمیت ٹیلی ویژن کو دیتے ہیں ریڈیو کی بنسبت، کیونکہ ہم ٹیلی ویژن میں جو ہے وہ نہ صرف سن رہے ہوتے ہیں بلکہ دیکھ رہے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مصوری جو ہے وہ اگر ہم کوئی چیز لکھ کر بولیں گے، اس سے زیادہ اگر کوئی اس کو پکچر بنا کر سینڈ کریں گے، اس کو جو ہے شو کریں گے تو لوگ اس کو زیادہ جو ہے پسند کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کی اس بک میں پورے گاؤں کا منظر جو ہے وہ پینٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جڈن لکھن پڑھن جو رواج گھٹ ہوندو، مختلف بولیاں جو سور تختیوں تیار نہ تھیوں ہیون، تڈن مانو ہک بئی سان پنجا خیال جذبہ احساس مصوری وڈھندا ہین۔ اساں کے مون جی دڑی ماں سندھو تہذیب جی کافی پتھر ٹکر ہڈ ملی آہن، جتے ت ڈھکن سکھن ابین جذبن جا منظر چٹیل ہے۔ جب جیسے لکھنے پڑھنے کا رواج کم ہوا ہے تو مختلف بولیاں جو ہیں وہ ہمیں تختی کی صورتوں میں تیار ہوتی ہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں ہم بہت سی زبانوں میں وہ پینٹ کرتے ہیں، وہ لوگ پکچر بنا کے کسی بھی چیز کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے خیال کا جذبہ اور احساس کو مصوری کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں مونجو دڑو اور سندھو تہذیب میں کافی پتھر ملے ہیں اور وہ پتھر کے ٹکڑے ملے ہیں جن میں جو ہے لوگوں کے دکھ سکھ کی اور دوسرے اس کی جذبوں کو منظر وہ اس میں نقش کیا جاتا ہے۔ ہمیں جو مونجو دڑو سے جو کھدائی کے ذریعے چیزیں ملی ہیں پتھر وغیرہ، اس میں وہ ساری چیزیں نقش ہوتی ہیں، تو ہم اس پہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ اس طرح وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ ہاکوٹی زمانے میں مانو پنجی زندگی جا مختلف لمحات تہذیب، ثقافت عقیدت، ڈیزائن پینٹنگ کی صورت پہ محفوظ کندے ہیں۔ اسی طرح زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی زندگی کے مختلف لمحات ثقافت، تہذیب، عقیدت، ڈیزائن اور پینٹنگ جو ہے وہ پینٹ کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں، یعنی اسی طرح ہم تصویریں بناتے ہیں جو اپنے ہر چیز کے لمحات کو اس میں محفوظ کر لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ان کرن سان
قومن کی ہک بئی جی ثقافت عقیدن احساسن ऐं रहण सहण जी तरीक़नि जो पोइ पती थो। इसी तरह कौम की जो है वो एक दूसरे की सकाफ़त अकीदत एहसास और रहने सहने का तरीक़ा से हमें पता, अगर हम मतलब पिछली तस्वीरों के ज़रिए अगर हम देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि पहले के लोग किस तरह रहते थे, उनके रहने सहने का तरीक़ा कैसा था, वो किस तरह उनकी तहज़ीब कैसी थी, वो हमें मुसव्वरी के ज़रिए पता चल जाती है। जिटन कौम हिक बई जी एहसासन अक़ीदतन सक़ाफ़तन हथ जी हुनर ऐं रटी खटी जो तरीक़ा कान वाक़िफ़ थींदो आहे तिरणी हिक बई जो एहतराम करण लॻंदियो आहे। जब इंसान जो है एक दूसरे के एहसासात, अक़ीदत, तहज़ीब और हाथ के हुनर और रहने सहने का तरीक़ा से वाकिफ़ हो जाता है तभी हम एक दूसरे का एहतराम करने लगते हैं कि अच्छा हमारे पिछले जो हमसे पहले जो कौम थी वो किस तरह रहती थी, उनका किस तरह रहने सहने का तरीक़ा था क्या नहीं। हाणे असांजे स्कूलनि में निसाब में ड्राइंग जी मज़मून दाख़िल आहे। यूनिवर्सिटी पण हिन मज़मून में आला डिग्रियनि लाइ दाख़िलियूं ॾींदियूं आहिनि। इस तरह अब जो है हमारे स्कूल्स में ड्राइंग के बुक्स जो है वो शामिल की जाती हैं, जो कि एक मुसव्वरी की सूरत है कि हम उसे तस्वीरें बनाते हैं, पेंट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो ड्राइंग जो बुक हमारे निसाब में शामिल है वो मुसव्वरी ही की वजह से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पता चले कि हम किस तरह बना सकते हैं और अपने अक़ीदत का इजहार कर सकें। इसी तरह यूनिवर्सिटी में आला डिग्री के लिए दाखिले के लिए भी यूनिवर्सिटी में जो है वो भी इसका एक मज़मून होता है बाकायदा आर्ट का, जिसमें आला डिग्रियाँ भी दी जाती हैं। छाकाणि त ड्राइंग पेंटिंग में ख़ाकनि जी तयारी सां बच्चनि ॿारनि पंहिंजी सोचनि वीचारनि ऐं ख़्यालनि जो इज़हार बहितर नमूने कंदा है। इसी तरह ड्राइंग पेंट और खाकों की सूरत में जैसे कार्टून्स वगैरह जो होते हैं उससे जब उसको पूरा बनाया जाता है तो बच्चे उसको बहुत शौक़ से देखते हैं और बहुत ज़्यादा उसको पिक करते हैं। वो उनमें सोचने समझने की सलाहियत होती है कि किस तरह ये कार्टून जो है क्या कर रहा है क्या नहीं। ये उनसे एक अच्छा इजहार का ज़रिया होता है कि हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, वो चीज़ों से वाकिफ़ हो और असल हकीकत में जान सकें कि ये क्या चीज़ कर रहे हैं क्या नहीं। ॿारनि में मुशाहिदो करण जी सलाहियत पण बढ़ंदी आई। मुसव्वरी जो अमल ॿारनि जी शख्सियत साज़ी में पण अहम किरदार अदा करी थो। बच्चे जो है जब वो पेंट देखते हैं, वो कार्टून्स की पिक्चर देखते हैं तो वो उसमें सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है कि किस तरह ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर उन्हें जो है इस पर अपनी शख्सियत साजी का एक अहम ज़रिया होता है ये कि बच्चे जो है वो अपने शख्सियत को संवारे और वो पेंट कर रहे मुख्तलिफ़ चीज़ों में अहम किरदार अदा करता है। बेहतरीन डिज़ाइन ड्राइंग और पेंट तैयार करते में लोग जो है बहुत फ़ख्र और खुशी महसूस कर रहे होते हैं कि इस अजाइन ख़यालन एहसास कमतरी का निजात मिली थी। हू पाण के बासलाहियत ऐं बावकार फ़र्ज़ सम्झण सां गॾु माशरे लाइ करामत पण सम्झी थियो। इही घण फ़र्ज़ जी शख्सियत साज़ी लाइ बेहद अहम आहिनि। यानी ऐसे लोग जिनमें बहुत ज़्यादा ये सलाहियत होती थी कि बहुत अच्छा पेंट कर रहे होते हैं, तस्वीरें पेंट कर रहे होते हैं, तो वो लोग जो है माशरे में एक बहुत अच्छी करामत होती है। लोग उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं कि इनके अंदर ये खुसूसियत है कि वो हर चीज़ को बआसानी पेंट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते बना सकते हैं उनकी। हम अखबारों और रिसालों में रोज़मर्रा के वाक़यात के बारे में पढ़ते हैं। कार्टून्स आपने देखोगे अखबार रिसालों में अक्सर चीज़ें हैं वो कार्टून की शक्ल में वो उस चीज़ को बताती है कि ये किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये सब जो है ये सारे मुसव्वरी कहलाते हैं। ये जो कार्टून्स पेंट होती है, पेंट करते हैं लोग, ये सारे मुसव्वरी ही कहलाते हैं, जिसमें मुशाहिदे वाक़यात और दूसरी चीज़ों के बारे में एहसास और दुनिया हमसे पहले भी दुनिया में क्या क्या हो चुका ये सारे हम कार्टून्स के ज़रिए जो है वो देखते हैं। बच्चे जो है कार्टून के ज़रिए बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बातों को बहुत पसंद करते हैं। अगर हम कार्टून की इस तरह देखें कि बच्चे जो है वो कार्टून ज़्यादा शौक़ से देखते हैं कि वो उनकी बात को बहुत अच्छे से पिक कर रहे होते हैं। इसी वधीक किताबनि में तस्वीरी व मंज़र ॾियण जो मक़सद ॿारनि में तालीम हासिल करण लाइ चाह पैदा करण हूंदो। इसी तरह बुक्स में जो है वो हर चीज़ की अलग अलग तस्वीरें वो लोग पेंट करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि बच्चों के अंदर तालीम हासिल करने का ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ पैदा हो। और इस तालीम के लिए ये तालीम हासिल करने के लिए मुसव्वरी में अहम किरदार अदा करती है। यानी बच्चों को मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मुसव्वरी जो है एक अहम किरदार अदा करती है। यदि आपको इस चैप्टर समझ में आ गए हो कि मुसव्वरी क्या है और इसके ज़रिए हम इसको समझ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।